सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल नाल अज का वीडियो हर उस बंदे वास्ते जो कैनेडा च हैगा या कैनेडा च आना चाहता है उन्होंने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। की वीडियो है, की डिटेल्स ने, सारा कुछ शेयर करने। उस तो पहला तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़, अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने। जे तुहानूं वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ते प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि असी बहुत सारिया बोनस टिप्स तुहानूं देने एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो बिना होर देर कीतियां शुरू करने अज दा वीडियो। सो की है अज दा वीडियो? अज दा वीडियो हैगा जी 10 बेनिफिट्स, 10 फायदे, 10 बेनिफिट्स किस चीज से ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप। कैनेडियन सिटीजनशिप के 10 फायदे एक एक करके एक फायदे के बारे गल करांगे। सो एक गल मैं तुहानूं इत्थे ही दस दियां, इंटरनेट तुसीं जिन्ना मर्जी छान लो, इत्थे 10 फायदे की किसी को 5 या 6 भी ठीक तरीके नहीं है। सो कुछ एक चीज़ां तो मैं अपने एक्सपीरियंस तो तुहाडे नाल शेयर कर रहा। बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन मैं तुहानूं ये चीज़ां होर अच्छी तरह दस सकना। सो शुरू करने। सब तो पहला जिवें कि कहंदे ने ना, एक भगवान तक पहुँचने के डिफरेंट रस्ते ने। चाहे तुसी किसी भी धर्म नूं मनदे हो, उस धर्म के जरिए तुसी उस भगवान तक पहुँच सकते हो। इस तरीके नाल कैनेडियन सिटीजनशिप लैन के भी डिफरेंट तरीके ने। सो किहड़े तरीके ने, पहले वो तरीके देख लीए, फिर सिटीजनशिप के बेनिफिट्स के उत्ते जरूर गल करने, क्योंकि तरीके अलग अलग ने। इस करके हर पार्ट, हर परसन वास्ते ये इंपॉर्टेंट ने। सो की ने देखने। सो सब तो पहला तरीका है स्टूडेंट्स। यंग स्टूडेंट्स कैनेडा पढ़न आते हैं, पढ़ के की लैंदे ने, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैंदे ने। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैके फिर कुछ टाइम बाद किसी ना किसी PR प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं और फिर सिटीजनशिप लैंदे ने। सो ऐसे तरीके नाल कुछ लोग विजिटर आते हैं, विजिटर आके वर्क परमिट ते कन्वर्ट करते हैं। वर्क परमिट ते कन्वर्ट करने तो बाद फिर की बनते हैं, PR बनते हैं, और PR बनने तो बाद फिर की लैंदे ने, सिटीजनशिप लैंदे ने। कुछ लोग डायरैक्टली कैनेडा दे विच PR आते हैं, जिवें कि एक्सप्रैस एंट्री के थ्रू या किसी पायलट प्रोग्राम के थ्रू या PNP के थ्रू वो PR आते हैं। तो जो वो PR आते हैं तो अगला स्टैप की लैंदे ने, सिटीजनशिप का। सो कुछ लोग जिहड़े ने वो वर्क परमिट से कैनेडा आते हैं। कई तरह के वर्क परमिट ने, एक दो तरीके के नहीं है, हज़ारां तरीके के ने। कुछ लोगों को पता ने, जिवें कि LMIA रिलेटेड वर्क परमिट है, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं है। सो बहुत सारे तरीके के वर्क परमिट्स है ने, और वो वर्क परमिट लैके लोग कैनेडा आते हैं, काम करते हैं, काम करने तो बाद PR फाइल करते हैं, और PR फाइल करने तो बाद फिर कैनेडियन सिटीजनशिप लैंदे ने। एक होर तरीका है, और मैं ये बारे डिटेल नाल तुहाडे नाल गल करांगा, क्योंकि इस तरीके का यूज मिसयूज सब कुछ हो रहा है। सो यह तरीका है रिफ्यूजी का। सो रिफ्यूजी के तरीके नाल भी कैनेडा लोग आते हैं और अल्टीमेटली कैनेडियन सिटीजनशिप लैंदे हैं। सो एंड गोल जिमें कि एक रब तक पहुँचने दे बहुत सारे धर्म ने, बहुत सारे रिलीजन फॉलो करके तुसी उस रब तक पहुँच सकते हो। इस तरह डिफरेंट तरीके फॉलो करके भी तुसी कैनेडियन सिटीजनशिप लै सकते हो। हुण तुसी सिटीजनशिप लैनी है तो तुहानूं ये भी पता होना चाहिए ये फायदे की ने। हर कोई देखता कि यह काम करांगा तो यदा की फायदा होएगा। पहले ही सोचते हैं जी मैं करांगा तो मैनूं की फायदा होएगा, मैनूं की मिलेगा। सो अज वो गल करन लगे हैं कि मैनूं की मिलेगा कैनेडियन सिटीजनशिप लैके। सो शुरू करने की मिलेगा। सो पहला फायदा कैनेडियन सिटीजनशिप लैके तुसी की कर सकते हो। सब तो पहला तुसी वोट कर सकते हो। हुण कुछ लोग कहेंगे ठीक है की फर्क पैंदा वोट करना। वोट करना बहुत कुछ फर्क पैंदा है। वोट करना तुसी पॉलिसीज़ बनवा सकते हो उन्हां लोगों कोलों जिहड़े तुसी चुनदे हो। तुसी अपनी कम्यूनिटी के लोग भी रिप्रजेंट कर सकते हो। अज देखो कैनेडा की पार्लीमेंट के विच साडे पंजाबी भाईचारे के किन्ने बंदे है ने, किस करके ने, किवें आए? गोरियां ने वोट किया सी, किने वोट किया सी? जब अपने लोग इत्थे सी उन्होंने वोट किया तो अपनी कम्यूनिटी के लोग अगे आए, उन्होंने तुहाडे इंटरस्ट नूं अगे लिआया।
ਸੋ VOTING ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ VOTING ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ VOTING ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ, ਸੋ ਤੀਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਆ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਔਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ VOTING ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, VOTING ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਫॉर द ਆਫਿਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 5 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NDP ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਿਕਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੌਪ 5 ਜਾਂ ਟੌਪ 10 ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਟੌਪ 5 ਟੌਪ 10 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 185 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ PR ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ PR ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ 185 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने यूएस या यूएसए या अमेरिका, सो कुछ भी कह लो, या इंग्लैंड या यूके, राइट, सो यूके, और शैनिगन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, राइट, सो बहुत सारिया कंट्रीज जड़ियाँ ने तुहानू विदाउट वीज़ा एंट्री देंदियां ने। ना कुछ वीज़ा का चक्कर करना है, ना कोई वीज़ा की फीस भरनी हैगी है। हुण PR कार्ड वाले भी US जा सकते हैं, उन्होंने वास्ते उन्होंने US वीज़ा चाहिए है, उन्होंने वास्ते उन्होंने I-95 चाहिए होंदा है, जो ट्रैवल करते हैं हर बारी लेना पैंदा है। सो काफ़ी चक्कर होंगे ने। सो PR कार्ड और कैनेडियन सिटीजन के विच बहुत डिफरेंस है। मैं जो भी US जाना, सो मैं ड्राइव करके कई बार निकल जाना वा। सो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं मिशिगन रहते हैं, या शिकागो रहते हैं, या न्यूयॉर्क मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं न्यूयॉर्क चले जाना वा। सो ड्राइव करके न्यूयॉर्क चले जाइए, पासपोर्ट दिखाईदा है, 1 मिनट लगता है, पासपोर्ट देखा उन्होंने, कोई कुछ नहीं, खट करके निकल गए। वापसी तो भी यही हुई है, वापसी तो आए, चाहे न्यूयॉर्क तो आ रहे हैं, चाहे मिशिगन तो आ रहे हैं, क्योंकि मैं ब्रैम्पटन रहना, तो सानू यह वाला पासा जोड़ा है ईस्ट कोस्ट नेड़े पैंदा है। सो असी इधरों किसी भी पासे इधरों निकल जाइए होंदा है जे, तो उही एंट्री भी वो साढ़े वास्ते बहुत ईजी है, और जाना भी US बहुत ईजी है। सो ये एक मेजर बेनिफिट है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो भी शेयर कर रहा। जो मैं PR कार्ड होल्डर सी, सो उस वक्त मेरे को US वीज़ा पहले तो ही सी, क्योंकि मैं पहले US रहा हुआ सी। सो मेरे को US वीज़ा थी, तो जो मैं इत्थों कैनेडा तो US जाता सी, ड्राइव करके जाता सी, तो उस वक्त I-95 लेना पैंदा सी। सो I-95 के बहुत सारा टाइम खराब हो जाता सी, क्योंकि बहुत वेटिंग होंदी सी, करीब 2-3 घंटे जोड़ा है उत्थे पॉइंट ऑफ एंट्री तो लग जाते सी, काफ़ी टाइम लग जाता सी उस जगह पर। सो इसका एक मेजर बेनिफिट है कि तुहानू वीज़ा फ्री, विदाउट वीज़ा तुहानू एंट्री मिल जाती हैगी है। सो अगली गल करनी है रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, हुण मैं जिस तरह रिस्ट्रिक्शन की गल की, सो रिस्ट्रिक्शन कई कंट्रीज के रिस्ट्रिक्शंस ने, बई तुहानू इत्थे तो दूजी लाइन च खड़ा होना पेगा, या थोड़े तो मेन चैकअप ज़्यादा होंगे ने ट्रैवल के टाइम पर, खासकर बाई एयर ट्रैवल करते हो तो। सो वो भी थोड़े घट हो जाते हैं, थोड़े को कैनेडियन पासपोर्ट है, थोड़े चैक्स जोड़े ने कंपेरेटिवली घट हो जाते हैं। सेम जी गल हैगी जो तुम कैनेडा वापस एंटर करते हो, और ये मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस तो कह रहा, जो तुम कैनेडा वापस एंटर करते हो, पॉइंट ऑफ एंट्री से आते है, दिखाते हो अपना पासपोर्ट, तुम दिखाया, आराम तुम झट कैनेडा के एंटर कर गए। सो ये बेनीफिट डेफिनेटली बहुत वड्डा है अगर तुम ट्रैवल करना है, क्योंकि खासकर पिछले कुछ टाइम से कोविड रिस्ट्रिक्शन करके लोगों ने ट्रैवल नहीं किया सी। सो हुण जो तुम ट्रैवल करना है, मैनू इंडिया जाने वास्ते वीज़ा चाहिए है। सो या मैं वीज़ा लवां, तो या मैं कोई होर ऑप्शनस यूज़ करा, जिन्हों के विचों है OCI कार्ड। सो मेरे को OCI कार्ड है, सो मैं OCI कार्ड यूज़ करके मैं इंडिया जा सकना। सो अगे वो भी गल कर रहे हैं ड्यूल सिटीजनशिप की भी। सो ये हो गए जी 3 पॉइंट ट्रैवल ईजीली। अगली गल करने हैं पॉइंट नंबर 4। कुछ एक जॉब्स ने कैनेडा के विच, सो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटैलीजेंस सर्विसेज जी हैगी, उन्होंने थ्रू अगर तुसी मान लो कोई फैडरल लैवल की जॉब है, गवर्नमेंट के जॉब करनी है, तो कुछ ऐसिया जॉब्स ने जिहड़ियां कैनेडियन सिटीजनस वास्ते रिजर्वड ने। सो कई बार तुहानू लैवल 2 या लैवल 3 क्लीयरेंस भी लैनी पैंदी है। मेरे को खुद हैगी है लैवल 2 क्लीयरेंस। सो मैं ये चीज़ां तुहानू तां दस रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस तो तुहानू दस रहा हाँ। सो लैवल 2 क्लीयरेंस हैगी है, जिहदे विच तुसी लैवल 2 क्लीयरेंस लैंदे हो, तुसी दसदे हो कि मैं ये चीज़ां लित्तियां ने, पूरा प्रोसैस तुसी फॉलो करना है, राइट। सो तां तुसी गवर्नमेंट दी अगर जॉब्स वास्ते अप्लाई कर सकते हो, या कुछ एक इंटैलीजेंस की जॉब्स हैगियां ने कैनेडियन गवर्नमेंट के विच, वो तुसी अप्लाई अदरवाइज नहीं कर सकते, ओनली कैनेडियन सिटीजनस अप्लाई कर सकते हैं। सो लैवल 2 लैवल 3 डिफरेंट लैवल दी क्लीयरेंस हैगियां ने। सो वो जॉब्स जिहड़ियां ने कई बार उहदे नाल बहुत अच्छे पर्क्स या अच्छी सैलरीज जुड़ियां हुई ने, लेकिन तुसी अप्लाई नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। सो एक यह भी बहुत बड़ा बेनीफिट है कैनेडियन सिटीजन होने का। अगली गल करनी आ जॉब्स तो बाद नंबर 5। एक बहुत बड़ा डर लोगों के विच समाया रहता है, वो जो मैं कनेडा छड़ के थोड़े टाइम वास्ते गया तो मेरी तो सिटीजनशिप चली जाएगी। नहीं, सिटीजनशिप नहीं जा सकती, PR कार्ड जरूर जा सकता है। हुण ये बारे गल करने आ कि तुसी अगर तुहाडे कोल कैनेडियन सिटीजनशिप हैगी है, तुसी किते भी जाके रह लो, चाहे अमरीका रह लो, 6 महीने रह लो, साल रह लो, इंडिया रह लो, साल 1.5 साल 2 साल जिन्ना टाइम मर्जी रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਆਰ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 730 ਦਿਨ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆਰ ਸਟੇਟਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ को नहीं ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਇੱਥੇ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5 ਬੈਨੀਫਿਟ। ਨੰਬਰ 6, ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਯੋਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਯੋਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਾਉ ਯੂ ਵਾਈਲ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ US ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ 7, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੈਫਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ
ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ 7 ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ। ਨੰਬਰ 8 ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੌਰਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਏ ਬਰਥ। ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਫਰਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੌਰਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ 100% ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੌਰਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। MI ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕੀ ਓਰੀਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਬੌਰਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੰਬਰ 9, ਹੁਣ PR ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਿਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ PR ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਈਟ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲਓ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ PR ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 10, ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 10 ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ
ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ। ਹਰ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ। ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਗਏ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਵਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਫਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 10 ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੋਨਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਬੋਨਸ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ PR ਆਏ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੱਜ ਨਾਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਓਨਰਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੇਬਰਸ ਐਨਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਆਵਰ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕਸ।